छेवें पातशाह साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे मीरी पीरी दे मालक दे स्थान श्री अकाल तख्त साहिब विखे सुशोभित गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्री अकाल तख्त साहिब विखे जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जी, श्री अकाल तख्त साहिब दे जथेदार सिंह साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी, होर भी संप्रदावां दे मुखी, बुढ़ा दल गुरु दियां लाडलियां फौजां दे 96 करोड़ी बाबा बलवीर सिंह जी, और बहुत ही जिस निग और जिस धार्मिक आज़ादी का बहुत ही वड्डियां घालनावां नाल संजोग विच आई SGPC और उसके प्रधान साहिब बीबी जगीर कौर जी, हाजिर संत महापुरुष और विद्वान सज्जनों, मैं एक अखर एक बेनती एक रिक्वेस्ट पहले ही करदा कि मैं कोई विद्वान नहीं हैगा, मैं पुलिस वाला डंडे वाला ही हाँ। कई अखर कोई छां कोई वैसे बोल च कोई भावना नहीं आऊगी, पर बयान करते हुए कई बार भावना च करते हुए कोई अखर वध घट बोलिया जाए तो मैं सारे सज्जनों को खास तौर पर सिंह साहब को कहूँगा भी मेरी झोली च मेरे बच्चा समझ लियो या जान समझ के माफ़ कर दे। श्री अकाल तख्त साहिब का और सिंह साहिब का सद्दा पत्र मिले, बड़े 6 साल तो इस सद्दा पत्र की मैं आस रखता, तवक्को रखता। सवेरे शाम जब तो बेअदबियां की जिहड़ी तफ्तीश है उस समय की सरकार ने, उस समय के होम मिनिस्टर DGP उन्होंने मैनू इस जिहड़ी जांच है ये सौंपी सी 30 नवंबर 2015 बहुत ही संजीदगी नाल गुरु नूं हाज़र नाज़र मन के मैं और मेरी टीम ने असी ये जिहड़ी तफ्तीशां सी ये तफ्तीश सिरे लाई। हुण भी अज कुछ संत महापुरुष मेरे नाल आए ने, संत बाबा जयमल सिंह जी पिंडर, बाबा दरबारा सिंह रोही सर, नरेंद्र सिंह जी अते होर, जिन्हां क्योंकि मेरा तो फील्ड नहीं सी। हाँ ठीक है, असी धार्मिक प्रवृत्ति दे हाँ, साडे माँ बाप साडे संस्कार उस किस्म के ने, उन्हां तो राह लैके उन्हां तो बड़े अपने पैक अगे एक कदम इट ला के जुड़ के मैं, और खास तौर देते सिंह साहब ने आप कहा पहले ही दिन जब ये अंग बरगाड़ी दियां गलियां चो खिंड के, मैं ये भी इत्थे क्लीयर कर दिया, जब ये अंग खिंड गए सी, खिंडन तो बाद SGPC ने और SGPC के मरहूम लोकल मैंबर साहब उन्होंने इन्हां अंगां नूं बड़े अदब सत्कार नाल बरगाड़ी दियां गलियां चो चुक के इकट्ठे करके और गुरुद्वारा साहिब दे विच शोभित किया। कला कला अंग संघिया वारी तरतीब वारी गिण के उन्होंने उत्थे पालकी साहिब दे विच सुशोभित किया। कुछ समय बाद होर घंटियां बाद 2 घंटे जिहड़ी तुसीं पहलां गल करी है, किरपानां भी कढ लियां, अखां भी लाल कर लियां, सो कॉल्ड जिन्होंने असीं कहने हैं, उन्होंने आके पहलां तां गुरुद्वारा साहब का मैनेजर, फिर गुरुद्वारा SGPC साहब का मैंबर, उन्होंने मारे धक्के ते जिहड़े अंग उत्थे पालकी दे विच शोभित सी उन्होंने ट्राली च कीता सुशोभित, जाके कोटकूबरे चौक दे विच बैठ गए और उत्थे बैठ के ये 12 की गल है। ये मैं थोड़ा जा क्योंकि सिंस तुसीं गल करी है ये मैं क्लीयर कर दियां कि उत्थे बैठ के कहते साडे दोषी इत्थे लभ के दो,
ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲੱਭੇ, ਜਦ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ 3.25 ਸਾਲ 3.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖੂੰਜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਕੱਢਣੇ ਪਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਝੁੱਗਾ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਢਿੱਡ ਸਾਡਾ ਹੀ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ YouTube ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ, ਸੰਤ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਜਥੇਦਾਰ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲੱਭਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਗ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ 12 ਤਰੀਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅੰਗ ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਪਈ ਸੀ ਚੌਂਕ 'ਚ, ਪਾਲਕੀ ਛੱਡਤੀ, ਅੰਗ ਲਪੇਟੇ ਤੇ ਨੇਫੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰਾ ਦੋ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉੱਥੋਂ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚੰਪਤ 3 ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਅੰਗ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਢਵਾਉਣ ਦੇ। ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਆ ਉਹ ਕਰਾਹੇ ਪੈ ਗਈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਿ ਲੱਕ ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੰਗ ਸਮਾਨ ਪੂਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਂਦਾ। ਹੁਣ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਦ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ 114 ਬਰਗਾੜੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਢਵਾਏ। ਔਰ ਕਿਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਢਵਾਏ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹ ਕਢਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰੋ SGPC ਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਦ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ, ਕਬਜ਼ਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗੂਠਾ, ਕੋਈ ਹੱਥ, ਕੋਈ ਪਸੀਨਾ ਕੋਈ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸੀ। ਇਹ ਕਰਾਹੇ ਪਈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੀ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 1.5-2 ਸਾਲ ਲੱਗੇ, 3 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਲੱਗੀ ਸੀ। 2 ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੁਤਬਰ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਲਿਖੇ ਪੜ੍ਹਤੇ ਸਭ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 4:45 ਵਜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੱਲ ਕੇ ਖਿੰਡ ਗਏ, ਛੋਟੀ ਭੀੜ, ਸਫਰੀ ਭੀੜ, ਪਹੁੰਚੋ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਪਹੁੰਚੋ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਅੱਜ ਇਕੱਤਰਤਾ ਆਪ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਾਗ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਤਬਰ ਸੰਤ ਨਾ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੱਡਖਲੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹੁੰਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ ਮੇਰਾ। ਬਾਬਾ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਰੂਪ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਛੇਤੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆ ਹੋਇਆ। ਖਚਰੀ ਹਾਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਡੀਰੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ 1.25 ਸਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਵੀ 1.25 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਮੇਰੇ 'ਚ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਮੇਰੇ DG ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ
ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ ਲੱਭੇ ਇੱਕ ਹੁਣੇ ਪਰ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਜਦ ਉਹ ਜਦ ਸੱਜਣਾ ਤੇ 3 4 6 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਓ, ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂ। ਦੋਏ ਮੁੱਕਰ ਕੇ 3 4 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਖਰਾਬ। ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਿੱਗਰ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਖਾਲਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੱਲ ਕੇ ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਹੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ। ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਦ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮ ਹੋਇਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਹੁਲੰਦਰੇ ਸਭ ਦੇ ਬਲੁੰਦਰੇ ਗਏ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਹਿਰਦੇ ਵੇਦਕ। ਤਾਂ ਜਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, CBI ਦੇ ਦਿਓ। 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 15 ਨੂੰ ਇਹ 3 ਕੇਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੇਸ ਕਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀਆਂ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 5 ਕੇਸ 1 ਜੂਨ 2015 ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ FIR ਨੰਬਰ 63 ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ। ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ 24-25 ਸਤੰਬਰ 15 ਬਰਗਾੜੀ ਔਰ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਬੜੇ ਹੀ ਭੱਦੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਅਸਭਿਅਕ ਲਿਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਪੋਸਟਰਸ ਲਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਦਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪੂਰੇ ਹੂ ਕਿਵੇਂ ਗਾਲਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਚੱਕਿਆ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਤੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਦਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਢਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖੰਡਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਪੋਸਟਰਸ 24-25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਤੀਜਾ 11-12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਰਗਾੜੀ 'ਚ ਇਹੀ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਖੰਡਾਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਇਹ 128 ਨੰਬਰ FIR 117 ਇਹ 3 ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਗੁਰੂਸਰ ਭਗਤਾ 19-20 ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ 12-13 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਲੜੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਮੱਲ ਕੇ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। 3 ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਵਾਲਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੋਰੀ ਹੋਣਾ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਣੇ ਔਰ ਬਰਗਾੜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਖੜਨੇ, ਇਹ 3 FIR CBI ਨੂੰ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, 2 ਕੇਸ ਆਪਾਂ ਹੈ ਸਿਮਿਲਰ ਨੇ, ਮੱਲ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂਸਰ ਭਗਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਭਣੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਕੀ ਇੰਟਰਸਟ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਕੇਸ ਨੇ ਮੱਲ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂਸਰ ਭਗਤੇ ਵਾਲੇ ਰੱਖ ਲਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿਮਿਲਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ 5 ਕੇਸ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਹੱਦ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਭਗਤ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਬਾਜਾ ਖਾਨਾ ਹੈ। ਇਹ 20-25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੋਏ। ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਇਸੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਿਮਿਲਰ ਸੀ।
ਉਹ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਿਉਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਾੜ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਪਾੜ ਹੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕੱਛਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੁੰਡੀ ਪੱਟ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਕੇਸ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨੇਚਰ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਿਲਰ, ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਇੱਕ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ 4 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਗ ਖੰਡਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਵਧੇ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 5 ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਸੀ, ਅਰੇ ਮੰਨੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 63 ਨੰਬਰ FIR 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਚਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਈ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਨੇ 2007 5-6 ਮਈ ਨੂੰ ਸਲਾਵਤਪੁਰੇ ਜਾਮੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮ ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰਾ ਪੰਥ, ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਸਟਰਗਲ ਹੋਈ। ਉਸ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਨਾਮ ਕੋਲੇ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚੱਲੀ, ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਕੁਛ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਲ ਵਰਤਣ ਦਾ ਇਸ ਫਸੀਲ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡੇਰਾ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲੀ। ਸਟਰਗਲ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਦਲਮੇਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। 2 ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ। ਇੱਕ 80 ਦੇ ਵਿੱਚ 78 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ 2007 'ਚ ਜਦ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਇੱਥੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਭੇਜਿਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਰੋਕਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਉਸ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਟਕਰਾਅ ਹੋਵੇ। ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸੰਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਸੰਤ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜੀ, ਬਾਬਾ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਤਲੋਕੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ SGPC ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਰੋਕਿਆ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ 14-15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਕਹਿ ਜਾਂ ਡੇਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਆਫ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਖੁੰਦਕ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਕਮਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਦੁਖੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲਜਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ 1 ਆਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ 2007 ਤੋਂ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਬੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਖਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਲੈਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਾਲਵੇ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਟਕਰਾਅ 'ਚ ਸੀ,
तो ये भी साडा दा नहीं चलण दिंदे ते आपां कोई इस किस्म की स्कीम लाइए कि सिखां नूं उलझा दईए। उहदे तहत पहली मीटिंग इन्हां दी कमरा नंबर 4 एडम ब्लॉक पुराना, उत्थे इन्हां दी मीटिंग हुई जिहड़ी इन्हां दी 6 मैंबरी नैशनल एग्जैक्टिव कमेटी जिन्हों नैशनल कमेटी कहते हैं, उत्थे यह सारा डिसाइड होया। उत्थे यह सारा इन्हां ने जिहड़े इन्हां दे अगलियां दी ड्यूटियां लाइयां, उस ड्यूटी के सदके ਉਹਦਾ एक इमीडिएट कारण सी कि MSG फिल्म है जिहड़ी वो जनवरी दे विच रिलीज हुई सारे हिंदुस्तान च। कहण नूं उहने 1300 करोड़ रुपये की बिजनेस किया, पर पंजाब दे विच वो रिलीज नहीं हुई, लाई नहीं चली, ਉਹਦੇ तो भी एक खफा सी। तो उस मीटिंग तो बाद इन्हां ने यह अपना पहला दादूवाल साहब नूं मारन दे लई प्लान बनाया। वो इन्हां दा सिरे नहीं चढ़ सकिया किसी कारण करके। सबसीक्वेंटली जब यह माझी हरजिंदर सिंह माझी ने एक सिख प्रचारक उस इलाके, उन्होंने बुरज जवाहर सिंह वाला अपना रखता, दीवान रखता। उन्होंने विरोध किया, प्रेमियों ने विरोध किया, तो पुलिस ने उत्ते आई हुई है। ये 20, 21, 22 मार्च 15 की है। तो पुलिस ने कंप्रोमाइज़ कराता भी भाई किसी बंदे व्यक्ति विशेष के खिलाफ ना बोलो, प्रचार करो अपना गुरु का करो, कोई गल नहीं। 2 दिन सही रहे, तीसरे दिन लास्ट च वधिया प्रचारक सी, चंगा प्रचार किया। उस प्रचार तो प्रभाव जाके ਜਿਹੜੇ संगत प्रेमी बैठे सी उन्होंने अपना कोई जड़ियाँ निशानियां लॉकेट ला के, कईयां ने तो हिम्मत करके अगे गोलक कोले रखते, कईयां ने थले ही सिट। तो प्रेमियों ने तो गुस्सा किया। इन्होंने जाके अपने 45 मैंबरी कमेटी महेंद्रपाल बिट्टू उन्होंने दसिया, इकट्ठे होकर गए। उत्तों जोड़े 6 मैंबरी कमेटी वाले नाल गल की, 6 मैंबरी कमेटी वाले कहते तुसीं करदे ही कुछ नहीं है। इन्हां ने अपने पिता जी की निशानी नूं पैरां 'च रोलिया, आपां भी इन्हां दा गुरु है जिहड़ा इत्थे ही रो। ये ट्रिगर्स अरे जिहड़ियां मैं गल्लां कह रहा, ये कह नहीं रहा। 63 नंबर FIR जिहड़ा चलान है, वो मेरा चलान है, वो मंजूर है, कोर्ट दे विच पिया। और एक गल मैं इत्थे भी क्लीयर करदा, मैं सिर्फ ते सिर्फ बेअदबी दीयां गल्लां करदा। जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड ऑर्डर या उस समय की संगत का ते पुलिस का टकराव है, वो कोर्ट पूरा तो बाइबल है, वो एक अड विषय। ये जोड़े बेअदबी के केस ने जोड़े मैं 5 कह रहा, पहला मेरे को 2 सी, वो असी सिरे लाए 2018 जब महेंद्रपाल ये इत्थों जोड़ा ये चलिया जितों मैं आ रहा सी। तो इन्होंने प्लान की, प्लान करके डेरे दे नाल संपर्क च रहे, डेरे तो हदायतां मिली आ बंदे इन्हां दा अगे मुखी ते अगे ये स्टेटमेंट, मैं जिहड़ी गल करी स्टेटमेंट है उस चलान दे विच स्टेटमेंट गवाहां दियां ने, जिथे कहा गया भी पिता जी का हुक्म है। मैं उही नहीं करता भी 6, मैं भी परमात्मा नूं, पहली गल तो परमात्मा नूं जान देनी, दूजा गुरु नूं हाजर नाजर मान के चलना। ये स्टेटमेंट्स ते ये जिहड़ी प्लैनिंग वो की गई। फिर इन्होंने मिट्टू ने ते आ जिहड़े 2 बंदे सन्नी ते नीला, रणदीप नीला, इन्होंने पहला 2 दिन गेड़ा गूड़ा कढ़िया। जो साहो के पिंड भी गए, नहीं दाल लग्या, कोई उत्थे गैस सिलेंडर वाले आए हुए सी। उस तो बाद इन्हां तो उन्होंने जाके यह जिहड़ा इत्थों बुरज जवाहर सिंह वाले तो उत्थे दा जिहड़ा ग्रंथी सिंह सी, उस समय मैनू ये कहण च कोई, और मैं आप जी के मदरवाही मैं अरदास च भी ये कहना हुन्ना, मैं सख्ती 3-4 साल तो बहुत की, कई नजायज़ भी सख्ती हुई, पर मेरी संजीदगी सी कि मैं सच्चे बंदे लभना चाहता सी। हुणे ग्रंथी सिंह ने जो नूं एक माड़ा जिहा ढिला होना, इन्हें अपना माड़ा जिहा निगाह मारी चलिया गया। हुण उहनूं की पता सी भी सामने गुरुद्वारे के प्रेमी की दुकान है,
ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ। ਮਤਲਬ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਮੋਗੇ ਕਿੰਨੀ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਰਣਦੀਪ ਨੀਲਾ ਇਹਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਸੰਨੀ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜਾ ਰੱਖਿਆ, ਦੋਏ ਗਏ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮੇ ਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਖੜਾ, ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਢਿੱਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਵਾਲਾ ਡੇਰਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੋਰੀ 1 ਜੂਨ 15 ਨੂੰ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਪਹਿਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਖੜਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵੀ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਟਪੁਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਲਜੀਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਸਾਂਭਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸਦ ਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਨਾ। ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੱਬੀ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਬ ਲਓ, ਦੱਸਾਂਗੇ। 17-18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 15 ਨੂੰ MSG ਫਿਲਮ ਫਿਰ ਨੰਬਰ 2 ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। MSG ਫਿਲਮ 2 ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। 24-25 ਨੂੰ ਇਹ ਪੋਸਟਰਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰੇ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਦਾ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰਸ ਨੇ ਇਹ ਮਿੰਟੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟੂ ਇਹਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਇਹ ਸੰਨੀ ਤੋਂ ਤੇ ਨੀਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਇਹ 2 ਗੁਰਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਲਵਾਇਆ, 1 ਬਰਗਾੜੀ ਚ ਲਵਾਇਆ। ਲਗਭਗ 4 ਅਕਤੂਬਰ 15 ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਡੇਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਡਮਨ ਬਲਾਕ ਪੁਰਾਣੇ ਬਲਾਕ 'ਚ। ਹਰਸ਼ ਧੂਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਹਰਸ਼ ਧੂਰੀ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ, ਸੰਦੀਪ ਬਰੇਟਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਸਰ ਭਗਤ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਜਿੰਮੀ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਸਤੰਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਗੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਖੰਡਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂਸਰ ਭਗਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕਰੀ ਸੀ, ਬਿਰਧ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਬੜੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਵੀ ਕਾਈ ਕਿਤੇ ਬਿਰਧ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨੇੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬੜੀ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੇ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇਲੀਆਂ ਬੰਗਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਿਰਧ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਐਟਮ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੇਰੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਪਏ ਨੇ ਗੁਰੂਸਰ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਗੰਡਾਏ ਨੇ ਉਹ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਔਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 45 ਮੈਂਬਰੀਆਂ 25 ਮੈਂਬਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ 63 ਨੰਬਰ FIR ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੋਰੀ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਲੜ ਝਗੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ CBI ਤੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ 63 ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਜਦ 33 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰਾਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਿਆ? ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੌੜ ਬਲਾਸਟ, 9 ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਹ ਬਲਾਸਟ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ DIG ਇੱਧਰੋਂ ਜਾ ਕੇ IRB ਲਾਤਾ, ਪਰ ਸਿੰਸ
ਮੈਂ ਮੱਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੁਰਜ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਬਰਗਾੜੀ ਮੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਰ ਭਗਤ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼। ਆਹ ਅਰਦਾਸ 3 ਸਾਲ 3.5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਤੋਂ ਇਹ 2018 ਚ ਲੱਭ ਲਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਟਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼। ਤੇ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਪੰਥ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਦ ਉਹਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਮੌੜ ਬਲਾਸਟ ਦੀਆਂ ਡੇਰੇ ਸਰਸੇ ਸੌਦਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੇਸ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰਾਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਕੀ ਭਲਾਈਓ ਫਿਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੱਭਦੇ ਬੰਦੇ ਪਛਾਣਦੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਟਰੀ ਤੱਕ ਗਏ। ਬੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਸੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਵਿਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਫੋਲਾ ਫੱਲੀ ਕੀਤੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ ਬਾਬੇ ਦੀ ਅੱਪ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਨੰਬਰ ਕੱਢੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕਾਲਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਰ ਟਰੇਸ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੰਗ ਉਹਦਾ ਲਾਲ ਤੋਂ ਚਿੱਟਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਬਦਲੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਮਤਲਬ ਜੇ ਹੁਣ ਬੰਬ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, RDX ਵੀ ਹੈ, ਗਨਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ 2011 ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦ CBI ਕੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੱਸਾਂ ਅੱਗ ਫੂਕ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ 2011 ਦਾ 33 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਕੇਸ ਤਾਂ 3 CBI ਕੋਲੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾੜ ਫੂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਬਿੱਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੀ, ਉਹਨੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗਿਣਾਈਏ ਤਾਂ 28 ਇਹ 5 ਕੇਸਾਂ 'ਚ 28 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ 5 ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਇਹ 28 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 3 ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੀਅਰ, ਸੰਦੀਪ ਬਰੇਟਾ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਬਰੇਟਾ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਹਰਸ਼ ਧੂਰੀ, ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਦ ਬਾਬਾ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਸਾਰੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌੜ ਬਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਰੀਕ ਤੇ ਕਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਗੌੜੇ ਨੇ, ਮਫਰੂਰ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿ ਬਾਬੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ, ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕਿ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ 17 ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।